अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं आपका मेज़बान हाफिज़ मोहम्मद फ़सीहुद्दीन मेदक और आप देख रहे हैं मेदक फास्ट न्यूज़। रियासती वज़ीर आला मिस्टर के चंद्रशेखर राव ने हालिया चंद दिन कबल रियासत के मुख्तलिफ अजला के टीआरएस पार्टी सुदूर के नामों का ऐलान करते हुए ज़िले मेदक से मकामी रुकन असम्बली श्रीमती एम पद्मा देवेंद्र रेड्डी को ज़िले मेदक का टीआरएस पार्टी सदर मुंतखब किया, जिस पर एमएलए मेदक श्रीमती एम पद्मा देवेंद्र रेड्डी ने मिस्टर के चंद्रशेखर राव और रियासती टीआरएस पार्टी सदर मिस्टर केटीआर और रियासती वज़ीर ख़जाना मिस्टर टी हरीश राव का शुक्रिया अदा किया। उन्हें ज़िले मेदक का पार्टी सदर बनाए जाने के बाद उनकी मेदक आमद पर आज टीआरएस पार्टी कायदीन ने उनकी क़यामगाह वाक़े कोमपल्ली हैदराबाद से मेदक तक जश्न मनाया और इनकी जैसे ही मेदक आमद हुई, पार्टी कायदीन ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया और खूब जमकर आतिशबाजी की। मकामी एमएलए के जश्न की तकरीब की वजह से काफ़ी देर तक ट्रैफिक निज़ाम में खलल वाक़ हुआ। सड़क के एक हिस्से को पूरी तरह बंद कर दिया गया। एमएलए मेदक ने मकामी मंदिर पहुंचकर पूजा की और मंदिर के पुजारी से आशीर्वाद भी हासिल किया। बाद अज़ां वो मकामी टीआरएस पार्टी कैंप ऑफिस पहुंची, जहां सब ने उनका खैर मकदम किया। बाद अज़ां ज़रिए क्रेन उन पर फूलों की बारिश की गई। इस मौके पर ज़िला परिषद नायब सदर नशीन श्रीमती लावण्या रेड्डी, चेयरमैन बलदिया मिस्टर टी चंद्रपाल, सदर टाउन मिस्टर एम गंगाधर, सदर टाउन टीआरएस माइनॉरिटी मोहम्मद मुजीबुद्दीन, बल्दी काउंसलर मोहम्मद समीउद्दीन, साबिक नायब सदर नशीन बल्दिया मिस्टर रागी अशोक, टीआरएस माइनॉरिटी कायदीन सैयद उमर मुहियुद्दीन, सैयद मुनीर मुहियुद्दीन उर्फ मुन्नू, साबिक बल्दी काउंसलर मोहम्मद मोईस पाशा, मोहम्मद उमर फारूक, टीआरएस पार्टी जनरल सेक्रेटरी सैयद आमिर एम गफ्फार, मोहम्मद साबिर पाशा, मोहम्मद ख्वाजा, मोहम्मद गौस कुरैशी, साबिक म्यूनसिपल काउंसलर के अलावा टीआरएस पार्टी कायदीन की कसीर तादाद शरीक रही। पुलिस की जानिब से माकूल बंदोबस्त देखा गया। एमएलए मेदक की आज मेदक आमद के पेश नज़र टाउन के अहम शाहराहों और सड़कों पर बैनर्स लगाए गए। एमएलए मेदक श्रीमती एम पद्मा देवेंद्र रेड्डी ने टाउन के टीआरएस पार्टी कैंप ऑफिस पर मीडिया के नुमाइंदों से खिताब करते हुए तमाम अफराद का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। आइए इस सिलसिले में एक रिपोर्ट आप हजरात के पेश खिदमत। ఒక పథకాన్ని తీసుకొస్తున్నారు. ఎవరిని దృష్టిలో పెట్టిండ్రు బిడ్డ? గౌరవ కేసీఆర్ గారి ఇంటింటికి నియమనం నెట్టిందో చంద్రంపేట్ మనవరం నుంచి బ్రహ్మాండమైనటువంటి కార్యకర్తలతో సమేతంగా బ్రహ్మాండమైన ర్యాలీ నిర్వహిస్తూ నూతనంగా జిల్లా యొక్క పార్టీ పత్రాలు చేపట్టి మొట్టమొదటిసారిగా మన మెదకు పురుగు బిడ్డ, మన ఆడబిడ్డ అప్పట్లో మన మెదకు గడ్డ మీద కదం తొక్కిన కదా వాళ్ళకు మెదక్ పట్టణ టీఆర్ఎస్ పార్టీ తరఫున ఆహ్వానపడుతూ నాకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాం. అతను వారు ఇంటింటాయి ఎంతో ఎత్తుకెదిగి మరి కార్యకర్తల దండగా ఉంటూ పార్టీని బలోపేతం ఉన్న పార్టీని మరింత బలోపేతం చేసి మొత్తం తెలంగాణ 37 జిల్లాల్లో పార్టీ పనులు అనేక బలోపేతం చేస్తూ అనేక కార్యక్రమాలు చేపడతామని సందర్భంగా తెలియజేస్తూ, అదేవిధంగా మరి ఇప్పుడు మీకోసం ప్రోగ్రామ్ లో నేను ప్రతి నెల కూడా 2 రోజులు కంపల్సరీ ఆఫీస్ లో ఉండి ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంటున్నా. అదే విధంగా రాబోయే కాలంలో పార్టీ కార్యకర్తలకు అందుబాటులో ఉండే విధంగా కూడా తప్పకుండా నెలకు డిసైడ్ చెప్తా 3 రోజుల 4 రోజులు తప్పకుండా ప్రతి ఒక్క వారానికి 1 రోజైనా సరే, ప్రతి మంగళవారం అన్న ప్రతి బుధవారం అన్న ఒక డేట్ పెట్టుకొని మళ్ళీ మీకు త్వరలో తెలియజేస్తా. కార్యకర్తలకు జిల్లాలో ఉన్న కార్యకర్తలకు అందుబాటులో ఉండే విధంగా తప్పకుండా కార్యక్రమాన్ని తీసుకుంటాను. ఈ సందర్భంగా మీకు అందరికి తెలియజేస్తూ, మరి నాకు అడుగడుగున నీరాజనాలు జరిగిండ్రు. కాళ్ళగల దగ్గర మన బంగారమ్మ దగ్గర మన మైపాల్ గారు వాళ్ళ సర్పంచ్లు, వాళ్ళ ఎంపీటీసీలు, ఎంపీపీలు, జెడ్పీటీసీలు కూడా అందరూ నాకు స్వాగతం పలికినందుకు అద్దెనుడు మొదలుకొని మరి ప్రతి నేషనల్ హైవే మీద కావచ్చు, చేగుంట నుండి మెదక్ వరకు మన
పార్టీ ఆఫీసు దగ్గరికి చేరేంత వరకు అడుగడుగున మా కార్యకర్తలు, మా నాయకులు, మా ప్రజాప్రతినిధులు, స్వచ్ఛంద సంస్థలు, మిగతా ప్రజలు, నా అభిమానులు, నా శ్రేయోభిలాషులు అందరూ కూడా, వ్యాపార సంఘాలు, వ్యాపార సంస్థలు, అందరు పాత్రికేయ మిత్రులు అందరూ కూడా నాకు మరి ఆశీస్సులు అందజేసిండ్రు, నాకు సపోర్ట్ చేసిండ్రు, నన్ను బలపరిచిండ్రు. మరి నేను 11-12 గంటలకే మెదక్ చేరాలని చెప్పేసి నా ప్రోగ్రామ్, నన్ను ఎక్కడ కూడా అడగడుగునా కదలనీయకుండా మరి ఇంత గొప్ప పెద్ద ప్రోగ్రామ్ ను నేను నిజంగా కూడా నా కళ్ళలో నీళ్లు తిరుగుతాను. తప్పకుండా మీ రుణాన్ని తీర్చుకుంటా, మీకు అందుబాటులో ఉంటా. కేసీఆర్ గారు ఇచ్చిన పదవిని మరి నమ్మకాన్ని కబురు చేయకుండా పనిచేస్తా, మీకు అందరికి అందుబాటులో ఉంటా. మీకు అందరు కూడా శిరస్సు వంచి నేను అందరు కూడా నమస్కారం తెలియజేస్తా ఉన్నాను. జై తెలంగాణ, జై కేసీఆర్, జై కేటీఆర్. గౌరవ కేసీఆర్ గారి నాయకత్వం, కేటీఆర్ గారి నాయకత్వం, హరీష్ రావు గారి నాయకత్వం. జై తెలంగాణ, తెలంగాణ వీరులకు, తెలంగాణ విద్యార్థి అమర వీరులకు. తెలంగాణ ప్రజలందరూ కూడా మళ్ళొక్కసారి కేసీఆర్ గారే ఉండాలి అని చెప్పేసి పట్టుబట్టి 2019లో కూడా మళ్ళీ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వాన్ని తీసుకొచ్చుకోవడం జరిగింది. వచ్చిన తర్వాత కూడా అనేక సంక్షేమ పథకాలను తీసుకురావడం జరిగింది ముఖ్యమంత్రి గారు. నిజంగా కూడా ఈ రోజు కేసీఆర్ కిట్ కావచ్చు, రైతు బంధు కావచ్చు, రైతు బీమా కావచ్చు, రైతు చనిపోతే కనీసం పట్టించుకున్న పాపాన పోలేదు ప్రభుత్వాలు. కానీ మన ముఖ్యమంత్రి గారు ఎకరం ఉన్నా, అద్దెకరం ఉన్నా, మహిళా రైతు అయినా సరే వాళ్ళకి ఏమైనా ఆపద వస్తే నేను 5 లక్షల రూపాయలు ఇన్సూరెన్స్ చేస్తాను చేసిన ప్రభుత్వం. ఐక్యరాజ్య అంటే ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఉన్న ఒక సంస్థ కూడా ఈ బీమా పథకాన్ని గుర్తించింది. ఎవ్వరు చేయలేదు. గతంలో ఈ పాలకులందరూ పరిపాలించిన వాళ్ళే ఎక్కువ మాట్లాడుతున్నారు. మాటల వరకే, వాళ్ళ మాటలే ఉన్నాయి తప్ప వాళ్ళ చేతలు ఎన్నడూ కూడా వాళ్ళకి గడప దాటలేదు. కానీ మన ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పకపోయినా అనేక పథకాలను తీసుకొచ్చిండ్రు. చెప్పిన పథకాలను అమలు చేసుకుంటూ పోతూనే ఉన్నాం. నిజంగా కూడా ఒక్కసారి ఆలోచన చేయండి, ఇంత విజన్ ఉన్న ముఖ్యమంత్రి ఒక కేసీఆర్ గారు ఒక్కరే. 29వ రాష్ట్రంగా వెలిసిన రాష్ట్రం ఈ రోజు ఆదర్శవంతంగా ఉందంటే గౌరవ కేసీఆర్ గారి వల్లనే. మరి అలాంటి ముఖ్యమంత్రి దొరకడం మన అదృష్టం. మన మెదక్ జిల్లా గతంలో ప్రధానమంత్రి ప్రాతినిధ్యం వహించింది జిల్లాకు, కానీ జిల్లా రాలే, హెడ్ క్వార్టర్ రాలే. కానీ మన ముఖ్యమంత్రి గారు మొదటి దఫా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన వెంటనే మెదకును జిల్లా ఏర్పాటు చేస్తాను ఎలక్షన్ లో ఇచ్చిన హామీ ప్రకారం మన మెదకును హెడ్ క్వార్టర్ వేసి జిల్లా కేంద్రంగా కూడా చేయడం జరిగింది. అనేక కారణాలను గ్రామ పంచాయతీలు చేసుకున్నాం, కొత్త మండలాలు చేసుకున్నాం, పరిపాలనా సౌలభ్యం కోసం అనేక వసతులను తీసుకొచ్చుకున్నాం. ఈ రోజు మన మెదక్ జిల్లా 21 మండలాలతో ఏర్పడింది కాబట్టి ఆ మండలానికి నన్ను మరి జిల్లా అధ్యక్షురాలుగా 2000 మరి ఈ రోజు మీ అందరు అభిమానిస్తూ ఉంటే కూడా కళ్ళు చెమరుస్తూ ఉన్నాయి. గౌరవ కేసీఆర్ గారు 2001లో పార్టీ ప్రారంభించి తనకున్న పదవులను రాజీనామా చేసి 14 సంవత్సరాలు పోరాటం చేసి అన్నం తినమో, అట్టుకు తినమో, నీళ్ళాయనమో, నిద్రపోయమో దేవుడికి ఎరుక. 14 సంవత్సరాలు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒత్తిడి తీసుకొచ్చి రాజకీయ పరంగానే తెలంగాణ రాష్ట్రం కావాలని, రాజకీయ పరంగానే తెలంగాణ రాష్ట్రం తెస్తానని అహింస మార్గంలో మన రాష్ట్రాన్ని 14 సంవత్సరాలు పోరాటం చేసి సాధించడం జరిగింది. 2001లో కేసీఆర్ గారు చెంత వచ్చినప్పుడే ఈ రాష్ట్రం ఎట్లా రావాలి, రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత ఎట్లా అభివృద్ధి చేయాలని చెప్పేసి ఒక విజన్ తో, ఒక దూర దృష్టితోనే మరి గులాబీ జెండా చేతబట్టడం జరిగింది. మరి 2014వ సంవత్సరంలో తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మరి అనేక సంక్షేమ పథకాలను కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రం కోసం తీసుకురావడం జరిగింది. గత పరిపాలకులు మనల్ని ఇబ్బంది పెడితే, గత పాలకులు మనల్ని నిర్లక్ష్యం చేస్తే కేసీఆర్ గారు మనల్ని మరి ప్రజలను, తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలను కళ్ళకద్దుకొని నేను తప్పకుండా ఏదైతే కరెంటు సమస్య ఉందో కరెంటు సమస్య తీరుస్తానని చెప్పేసి కరెంటు సమస్య తీర్చడం కాకుండా ఏ రాష్ట్రంలో లేనటువంటి
కరెంటు మరి ఈ రోజు 24 గంటలు ఉచితంగా రైతులకు ఇస్తున్న ఏకైక ప్రభుత్వం టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం మాత్రమే.